हेलो क्लास मु सोनम शतपथी आज आपण मानक ओडियार क्रियार काल विषय कहबी आपणकर यहाँ एसो एग्जाम जो आग को अच्छी तार सिलेबस अच्छी काल काल विषय देइछि तो आम आगु क्रिया को दुटा पार्ट रे सारी देइछे आज काल पढ़िबा आउ एटा होची गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जोटा कि आपण मानकर एसो एग्जाम रे एथरो बहुत गुड़ाए क्वेश्चन आसे तो आपण मानकर आज फंडामेंटल क्लियर करी काल कौन है तो काल को केते भाग रे विभक्त करा जायछि कौन कौन तो आपण मानक आज सब कॉन्सेप्ट क्लियर करी आउ आपण मानकर जहाँ जहाँ क्रिया रे डाउट अच्छे आशा करुच्छे क्लियर करि परिबे बोली तो स्टार्ट करबा डेरी न करी तो क्रियार काल आपण मानकर आगु क्रिया माने वर्ब इंग्लिश रे आपण माने जानिछंदी काल को टेंस बोली कहा जाय इंग्लिश रे हैला मु इंग्लिश रे एथि पई कहूची तो आपण जस्ट चिन्ह दोची जिंसडा कोन टेंस आपण इंग्लिश रे पढी चंदी सेडा ओडिया रे काल बोली कहा जाय हैला आउ तो स्टार्ट करबा हैला क्रिया घटिबा समय को काल कहंती क्रिया मीन्स आपण जो कार्यटी को करंती जो मोमेंट रे बा जो समय रे करंती ताहाकू काल बोली कहा जाए। अच्छा आगू को बढ़िबा काल केते प्रकार रो काल तीन प्रकार रो वर्तमान अतीत आउ भविष्यत है ना जो क्रिया द्वारा कार्य वर्तमान समय रे घटुथिबार जणा जाए ताहा हेउछि वर्तमान काल आपण अब जो वर्तमान जो कार्यटी को करूछंती सेटा होछि आपनका वर्तमान काल रे जीव हैला यथा कुकुरटी दौड़ू अच्छी पवन बहु अच्छी माने एबे बहुछि पवन सेथिमे सेडा वर्तमान काल क्लियर हो जाइथिबे वर्तमान काल कोडा को आजे तापर जिबा नेक्स्ट पेज को जो क्रिया द्वारा कार्य अतीत समय रे घटिथिबार जणा जाए ताहाकू अतीत काल बोली कहा जाए यथा रामचंद्र रावण को वध करिथिले तो देखंतु एठी ल लागिछि हैला जो काली मेघ घोड़ाई थिला ल लागिछि तो एठी देखंतु छ छाछि अछि हैला जोटा आपण मानकर माने जस्ट कहि दोछि मु जाउछि जाइछि ए जो अछि एटा प्रायतः आपण मानकर वर्तमान को बुझाए अतीत काल ल लाली को बुझाए एवं आगो को जिबा भविष्यत काल तो अतीत काल आपण थिले बुझिले कोन रामचंद्र रावण को वध करिथिले केबे गोटे तो करिथिले ना तो करिथिले तो काली मेघ घोड़ाई थिला आज नाही काली घोड़ाई थिला हैला तो सेटा हैला अतीत काल को आपण चिन्हि पारिबे जो क्रिया द्वारा कार्य भविष्यत काल रे हेबो बोली जणा जाए ताहा भविष्यत काल हुए यथा मु पूरी जिबी हरि काली एठा को आसीबो मु पूरी जिबी हैला तो एटा फ्यूचर रे हबा पई जणा पड़छि पूरी आपण फ्यूचर रे जिबे मु पूरी जिबी तो हरि काली एठा को आसीबो काली आसीबो फ्यूचर रे आसीबो तो एटा होछि फ्यूचर माने भविष्यत काल हैला क्लियर हो जाइथिबे आपनकर ब बा बी ए सब जिंस लागिथिले एटा फ्यूचर रे जिवो तो छ छा छी होछि प्रेजेंट ल ला ली होछि पास्ट ब बा बी जो थरे वर्ब रे लागे बा क्रिया रे लागे सेटा होछि आपण मानकर भविष्यत काल तो क्लियर हो जाइथिबे एटा जस्ट आपण को क्लियर करबा पई मो बुझौछि हैला देन जिबा वर्तमान काल एठू आसला मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा रे आसे आगुर हम समस्त जानथिले जे माने वर्तमान काल अतीत काल एवं भविष्यत काल रही किंतु एते डेप्थ वाइज आम पढ़ी नथिले किंतु एबा हमकु पढ़िबा पई पड़िबो कारण एसर सिलेबस रे मोस्ट इम्पोर्टेंटली काल को बहुत प्रेफरेंस करके क्वेश्चन आसे तो हैला तो वर्तमान काल रे साधारणतः चारि प्रकार यथा विशुद्ध बा असंपन्न वर्तमान है वर्तमान काल अनुमानिक वर्तमान 2 संभाव्य वर्तमान 3 4 होची नित्य प्रवृत्त वर्तमान ना जाक मन रखिया पे पड़िबो हैला तो जोटा होची आपण मानकर असंपन्न बा विशुद्ध असंपन्न माने जोटा संपन्न होई नै बुझिबारे एडा बेले बेले टिके ये होय सेति पे मु आपण मानकु सहज रे बुझे देबी विथ एग्जांपल तो आगु को जिबा असंपन्न गोटे अनुमानिक गोटे संभाव्य गोटे
ଆଉ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ କ୍ରିୟା ଶେଷ ନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସିମ୍ପଲି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ହେଲା, ପଢ଼ୁଅଛି ବା ପଢ଼ୁଛି, ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେହେତୁ ଅସମ୍ପନ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ନାଁ ଦିଆହେଲା, ସେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗିବନି ୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ଅସମ୍ପନ୍ନ କ'ଣ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅସମ୍ପନ୍ନ ମିନ୍ସ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହିଁ, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲୁଅଛି। କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଅନୁମାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବରକୁ। ଅନୁମାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନ୍ସ ଅନୁମାନ କରିବା, ହେଲା। ତ କେମିତି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ହେଲା। ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ, ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ବିଷୟରେ, ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ବା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଭବିଷ୍ୟତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯିବନି। ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ପୁରୀର, ହେଲା, ହେଉଥିବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ତ ଅନୁମାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ। କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବେ। ବହୁତ ସହଜର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଜି ଜିନିଷ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି, କେମିତି ବୁଝିବେ ତାକୁ। ସମ୍ଭାବନା, ହେଲା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ହେଲା, ତାହାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥାନ୍ତେ, ଧାନ କଟା ହେଉଥାନ୍ତା, ସମ୍ଭବତଃ ଧାନ କଟା ହେଉଥାନ୍ତା, ହେଲା। ବଟ୍ ଏବେ ମେ ବି ହେଉଛି ବା ହେଉନି, କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେଉଥାନ୍ତା। ଅନ୍ତା ଅନ୍ତେ ଏଇଠି ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତା ଅନ୍ତେ ଅନ୍ତ ଏ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତ ଅଛି ଲାଗିଛି ମିନ୍ସ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ଯିବା ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାମ। ଆପଣମାନେ ନୀତିଦିନିଆ ଯେଉଁ କାମକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ ରୂପେ ଘଟୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ, ବୁଝିଲା, ତାହାକୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳେ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ତ ନିତ୍ୟ ଘଟଣା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପବନ ବହେ, ତ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ହିଁ ହୁଏ, ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପବନ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରସ୍ କରନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଘଟଣା ଗୋଟେ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେଇଟା ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ। ତ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଗେନ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା, ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଅସମ୍ପନ୍ନ, ଯାହାକି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁମାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ହେବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଧାନ କଟା ହେଉଥାନ୍ତା, ବର୍ଷା ହେଉଥାନ୍ତା, ହେଲା, ଅନ୍ତା ଲାଗିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ଯିବ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ବା ଡେଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଯିବ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ। 4ଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭୂତ ବା ଅତୀତ କାଳ, ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ 4 ପ୍ରକାରର ତ ଏବେ ଶିଖିଲେ, ଅତୀତ କାଳ ହେଉଛି 8 ପ୍ରକାର। ଯିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀପ୍ୟ ଭୂତ, ଅନଦ୍ୟତନ ଭୂତ, ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭୂତ, ପ୍ରାକ୍ ଭୂତ, ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭୂତ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂତ, ଆନୁମାନିକ ଭୂତ, ହେଲା। ତ ଏ 8ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ତାର ନାଁ ଯା ସହିତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ହେଲା। ନାଁ ଯା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ସହିତ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତ ମିନ୍ସ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଡେଫିନେସନ୍ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ କହୁଛି। ପାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ତାର ଛାପଟା ଆଜି ଯାଏଁ ଅଛି। ଅଦ୍ୟତନ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ, ହେଲା ନା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ହେଲା। ପାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ କାମଟା ହେଇଥିଲା ପାଷ୍ଟରେ, ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି କ୍ରିୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବାର ଜଣାଯାଏ ହେଲା। ଏବେ ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି, ସେହି କ୍ରିୟାର ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯଥା ମଧୁ ଶୋଇଲା, ମଧୁ ଯେ ଶୋଇଲା ସିଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ଶୋଇଲା, ମାନେ ପାଷ୍ଟରେ ଶୋଇଛି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସିଏ ଶୋଇଛି, ତାର କାମ ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଦ୍ୟତନ ମାନେ ପାଷ୍ଟରେ ହେଇକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ହେଲା, ଅଦ୍ୟତନ ହେଲା। ତ ରାମ ଏହି କ୍ଷଣି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଲା ହେଲା, ଏବେ ହିଁ ଆସିଲା ସିଏ, ଏବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ହେଲା, ସକାଳ ଆଜି ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଏ କାମଟା ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ସକାଳେ ଦେଖିସାରିଲାଣି କାମଟା, ପାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦେଖିଲା, ଆଜି ବୋଲି ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତ। କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀପ୍ୟ ଭୂତକାଳ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀପ୍ୟ ଭୂତକାଳ କ'ଣ ହେଲା? କ୍ରିୟା ଅତୀତ କାଳରେ ଘଟିଥିଲେ ହେଁ ଯଦି କ୍ରିୟାର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଥାଏ, ତ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀପ୍ୟ ଭୂତ। କ୍ରିୟା ଅତୀତ କାଳରେ ଘଟିଥିଲେ ହେଁ ଯଦି କ୍ରିୟାର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଥାଏ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀପ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଟଚ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀପ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ହରି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଅଛି ବା ଯାଇଛି, ଘରକୁ ସେ ଆହୁରି ଫେରିନି ହେଲା, ସେ ପାଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଅଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆସିନି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀପ୍ୟ ଭୂତ ହେଲା। ପାଷ୍ଟରେ କରିଥିଲେ ହିଁ ଏବେ ଯାଇ ତାର ଛାପ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନଦ୍ୟତନ ଭୂତ 3 ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ଅତୀତ କ୍ରିୟାର କାଳ ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତ ନୁହେଁ, ସେ କ୍ରିୟାର କାଳକୁ ଅନଦ୍ୟତନ ଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟରେ ସିଏ ଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ହେଲା। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା, ସେମାନେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯେଉଁଟା ପାଷ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଅନଦ୍ୟତନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି ଅଦ୍ୟତନର ଭୂତକାଳର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଅନଦ୍ୟତନ ଭୂତ। ଅନଦ୍ୟତନ ଭୂତ ଅର୍ଥ ପାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ସେ ପାଷ୍ଟରେ ହିଁ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ହେଲା। ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭୂତ, ଅସମ୍ପନ୍ନ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ କାମଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ, ଚାଲୁ ରହିଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ପାଷ୍ଟରେ ହେଲା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନ ହୋଇ ଅତୀତ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ଜଣାଯାଏ, ତାହାକୁ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭୂତ। ଯଥା ଭାତଟା ଫୁଟୁଥିଲା ବା ଭାତ ଫୁଟୁଥିଲା, ବାଟୋଇ ଦୁଇଟି ବଣରେ ଯାଉଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭୂତ ବୋଲି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରାଗ୍ ଭୂତ କାଳ। ପ୍ରାଗ୍ ଭୂତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାର କାଳ ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରିୟା କାଳକୁ ପ୍ରାଗ୍ ଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଥିବା, ମଧୁ ଖାଇବା ଆଗରୁ ହରି ଖାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଗ୍ ଭୂତର ଅଲୱେଜ୍ ମନେ ରଖିବେ, 2ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଏଥିରେ ରହିବ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି କରାଯିବ ଏଥିରେ। ମଧୁ ଖାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ ଖାଇବା ଗୋଟେ ହେଲା, ତା ଆଗରୁ ହରି ଖାଇଥିଲା, ତ 2ଟା ଜିନିଷ ଏଠି ରହୁଛି, 2ଟା ଇଏକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁ ଖାଇଲା ତା ଆଗରୁ ହରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ 2ଟା ସବଜେକ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସେଟାକୁ ପ୍ରାଗ୍ ଭୂତକାଳ, ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ କରିଦେଇଛେ, ପ୍ରାଗ୍ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା, ତ ପ୍ରାଗ୍ ଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସିଲା ତାପରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭୂତ। ଯେମିତି ଆମେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଏମିତି ବି ସେମ୍ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭୂତ ହେବ। କ୍ରିୟା ଅତୀତ କାଳରେ ନିୟମିତ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବାର ସୂଚିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭୂତ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେବେ ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଗତ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ହେଲା, ଏବେ ତାର କିଛି ରିଲେଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଅତୀତରେ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭୂତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂତ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂତ ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେମିତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂତ। ତ ବର୍ଷା ହେଉଥାନ୍ତା
जिन आमर थिला एटा वर्षा होई थांता वर्षा होई थिले फसल भल होई थांता जेहेतु वर्षा भल होई नाही एबे फसल भल नाही आगरु हेई थिले भल हेई थांता एमिति देखंतु जो क्रिया द्वारा कार्य अतीत काल रे घटिथिबार संभावना थिला बोली सूचित होता माने संभावना अतीत काल रे हेई थिले भल थांता किंतु एबे हेईनी से जिंस अंता लागि अंता मीन्स देखंतु संभाव्य हला क्लियर देन आसला अनुमानिक भूत गोटे जिनस विषय आप अनुमान करमि आपण मानक वर्तमान रे कही सेमिति भूतरे बा अतीत काल भी हम जो अतीत काल कौन कार्य घटी अनुमान आप गोटे जगार अच्छा आ गोटे जगार अनुमान कर किए अनुमानिक भूत हुए यथा रविवार दिन कटक सभा होइथिबो आपण सेठी जाई नाहंदी आपण एटा भाबिके बे कहउछन जे कटक रे सभाटी हेइथिबो हैला तो हेइथिबो तो सेटा ऑलरेडी सरी गलानी पास्ट रे तो आपण देखो ये देखले जना पड़ पास्ट बोली से अनुमानिक भूत बोली है तो क्लीयर हो गला आपण मानू आउ टे आम एबे रिविजन करदे अद्यतन भूत कौन जोटा कि आज जाए तार छाप अच्छी पास्ट रे हेइथिला से आज सकाळे गुरु को देखिला है अतीत रे हेइथिला किंतु आपण वर्तमान से कामटा को कहउचंती है वर्तमान समीप्य भूत है हरिग्राम को जाई अच्छी से परीक्षा देई अच्छी माने परीक्षार फल आउरी आसीनी है जड़ फलटा को आपण वेट करचंती है वर्तमान समीप्य है अद्यतन भूत मान जार छापटा आज मध्य अच्छी किंतु सेटा होची आपनकर पास्ट रे कामटा होउथला छाप सॉरी अनद्यतन भूत मीन्स आपण मानक पास्ट रे केबे गोटे जिनसटा हेइथिला बा कि गोटे बड़ लोक थिले किछि गोटे काम करूथिले एबे से आ नाहांती सेटा अनद्यतन भूत अद्यतन भूतर उल्टा असंपन्न भूत जोटा संपन्न है नहीं कंटिन्यू अच्छी प्राग भूत जोटा कि गोटे काम पूर्व आ गोटे काम हो जाइए नित्य प्रवृत्त भूत जोटा कि आपण मानकर पास्ट रे कंटिन्यू थिला हेबिट गोटे है संभाव्य भूत माने होई थांता होइथिले भलो होई थांता ए सब जदी आपण लागि सेटा संभाव्य भूत अनुमानिक भूत माने आपण मान अनुमान करचंती माने जेमिति कि बापा काली ग्राम रे पहुंची थिबे माने पहुंची सारी थिबे से बट आपण आज सेटा अनुमान करचंती सी पास्ट ऑलरेडी पहुंची गलेने पहुंची थिबे हैला तो एटा अनुमान करचंती से जगह हैला अनुमानिक भूत क्लियर हे गला आपनकर पास्ट माने आपण मानकर अतीत काल एबे जिबा भविष्यत काल है भविष्यत काल होची साधारण 5 प्रकार हेले आपण मानकर वर्तमान हैला 4 प्रकार अतीत हैला 8 प्रकार भविष्यत हैला 5 प्रकार कौन कौन विशुद्ध भविष्यत प्राग भविष्यत संभाव्य भविष्यत नित्य प्रवृत्त भविष्यत एवं असंपन्न भविष्यत कौन कौन चलନ୍ତୁ देखिबा आपण मानू तो ये वार्ड सहित एबे एक्विंटेड हे जीवनी जानि जीवनी वार्ड रो मीनिंग सब कौन तो फास्ट जीवा विशुद्ध है जो क्रियार कार्य भविष्यत काल रे घटिबो बोली प्रकाश पाए ताहाको विशुद्ध भविष्यत यथा मु ग्राम को जीवी तो आपण मानकू आउरी सिंपल कहबा पे गले आपण मानकर एटा फ्यूचर सिंपल रे अछि मु ग्राम को जीवी माने विशुद्ध है भविष्यत प्राग भविष्यत है गोटे क्रियार प्राग मीन्स गोटे पूर्व आ गोटे काम हो जाइथिबो दीटा सब्जेक्ट थिबा से गोटे क्रियार काल विशुद्ध भविष्यत हेले तार पूर्ववर्ती क्रियार काल प्राग भविष्यत होइथा जथा राम काली आसीबो ता आगरु देखंतो ता आगरु जदु आसी जाइथिबो है तो गोटे पूर्व आ गोटे काम होइथिबो किंतु सेटा भविष्यत रे हबो तो सेटा को प्राग भविष्यत देन संभावना रे आपन को कोन कहितली अंता लागुची तो अंता लगी कौन होची देखिबा क्रिया द्वारा भविष्यत घटनार संभावना सूचित हेले से क्रियार काल को संभाव्य भविष्यत बोली कहा जाय यथा वर्षा हबार संभावना अच्छी जोड़ा है तो वर्षा हेले बहुत धान फलंता हेले देखो मन रखु एटा हूँ फ्यूचर को इंडिकेट करुच्ची आपण मानकर वर्षा जदि हुअंता ताहले फल भल हुअंता एबे जाए वर्षार किसी संभावना नहीं किंतु आगो जदि वर्षा हुअंता फल भल हुअंता तो एटा हूँ संभावना केस से संभाव्य भविष्यत क्लीयर हो जाइए नित्य प्रवृत्त भविष्यत आपण मानकर गोटे जमती नित्य प्रवृत्त वर्तमान नित्य प्रवृत्त अतीत नित्य प्रवृत्त माने फ्यूचर गोटे काम आपण मानकर माने अभ्यासगत हम सेटा देखो जो क्रिया द्वारा भविष्य कौन कार्य नियमित रूपे घटब नियमित रूपे घटब आपण मानकर सेटा अभ्यासगत हम है एणिकी प्रति शनिवार दिन छात्र सभा बसिबो है शनिवार को शनिवार
ଛାତ୍ର ସଭା ବସିବ ଫ୍ୟୁଚରରେ, ମୁଁ ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ହେଲା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା କାମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ଆଗକୁ। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ହେବ ବ ବା ବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ। କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହିଁ, ଚାଲୁ ରହିବ ହେଲା। କାଲି ଖରା ବେଳକୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିବି, ମାନେ କାଲି ଖରା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛି ଯେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିବି, ମାନେ ମୋର ଶୋଇବା କାମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଥିବ ସେତେବେଳେ ହେଲା। ତମେ ଫୋନ୍ କଲା ଆସିକି ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଶୋଇଥିବି, ମାନେ ମୋର ଶୋଇବା କାମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆସିବ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ, ମାନେ ସେଇଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏତିକି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କାଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ସହଜର ସହିତ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ୱିଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏପେୟାର କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ହେଲା। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ, ତା ବାହାରୁ କିଛି ଆଣେନି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ମେଟେରିଆଲ୍ କଲେକ୍ଟ କରିକି ନୋଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏତିକି କହୁଛି, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।